नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। होशियारपुर के अधीन आते दसूहा में ओवरलोड तेज रफ्तार बस पलटी, 8 यात्रियों की मौत, 33 घायल। पंजाब सरकार की शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री पंजाब और आप संयोजक ने मोहाली के सेक्टर 83 में अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। अबोहर में कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा की मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने गोलियां मारकर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। और अब हलचल विस्तार से। होशियारपुर जिला के दसूहा क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यात्रियों से भरी एक मिनी बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई और 33 यात्री घायल हो गए। ये भीषण दुर्घटना दसूहा हाजीपुर रोड स्थित सगरा अड्डा के पास घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही बस संगरा गांव के समीप पहुंची, वे संतुलन खो बैठी और सड़क किनारे पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 महिलाएं, 3 पुरुष और एक 3 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई और राहगीर और ग्रामीण बचाव में जुट गए। घटना की सूचना मिलते ही दसूहा पुलिस स्टेशन की टीम और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि घायल यात्रियों को इलाज हेतु दसूहा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारण का भी पता नहीं चल पाया है और इसकी गहन जांच की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख जताया है और प्रशासन को तुरंत मदद करने के आदेश दिए हैं। बस हादसे के बाद दसूहा में क्षेत्र विधायक करमवीर सिंह, जिलाधीश एसएसपी होशियारपुर, पूर्व विधायक अरुण मिक्की डोगरा सहित जिला के सभी उच्च प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने घायलों का हालचाल जाना। इस अवसर पर आप विधायक दसूहा ने कहा कि हादसे के बाद मुख्यमंत्री से बात की गई, जिनके द्वारा मृतकों के परिवार को 2-2 लाख देने की घोषणा की गई। वहीं घायलों का सरकार द्वारा सारे इलाज का खर्च उठाने की बात कही गई। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। मेरा घर नज़दीक है जी, तो मैं घर तो बाहर जिद्दे उत्थे मुंडे का फोन ते गल करदा पानी पी रहा जी। जिद्दे आवाज़ सुनी मैं दौड़ के देखा, आन के बस मुझी हुई देखी। मेरे लागे गड्डी थी ते गड्डी दसूहे तो जा रही आ, बस हाजीपुरों आई थी ते विच चीकां वज रही सी ते उसों जदों देखा सी विच वड़ के सवारियां बहुत ज़्यादा विच सीरियस होईयां ते बंदे विच डेड ज़्यादा हो गए। किन्ने क बंदे जिहड़े नु तुसी डेड देखिया वा ते किन्ने टोटल किन्ने क सवारियां तुसी जेहड़ी कड्डी? सवारियां फुल भरी हुई सी बस जी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈਂਟਸ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਜਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 2-3 ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 3-4 ਹੋਰ ਸਿੱਕ ਨੇ, 1-2 ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੁਝ? ਉਹ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਾਡੇ ਦਸੂਹੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਔਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਗਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਤਲਵਾੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਲਵਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੱਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਜਣ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਇੰਜਰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ 20+ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ 4-5 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, हॉस्पिटल जा के पता। मोहाली शहर के सेक्टर 83 में बना अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जनता को समर्पित कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया। इससे पहले पंजाब सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने स्थल पर पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा की। ये STP 15 मिलियन गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाला है और इसे मोहाली की भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। मंत्री को गमाडा के अधिकारियों ने प्रोजेक्ट की प्रगति और तकनीकी विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर गमाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक अमरिंदर सिंह मल्ली, अधीक्षण अभियंता गुरजीत सिंह और कार्यकारी अभियंता हिमांशु उपस्थित रहे। गौरतलब रहे कि ये परियोजना शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके जरिए सीवेज को वैज्ञानिक तरीके से ट्रीट कर बागवानी, निर्माण कार्य और अन्य गैर व्यय उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। उन्होंने इसे मोहाली को हरित और सतत विकास की दिशा में ले जाने वाला एक मील पत्थर उत्तर भारत के मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर जगत वर्मा के भाई संजय वर्मा की सुबह करीब 10:15 बजे बाइक सवार 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही शहर में मातम और दहशत का माहौल फैल गया। संजय वर्मा पिछले 3 दशकों से ड्रेस डिज़ाइनिंग में उत्तर भारत का मशहूर चेहरा माने जाते थे। संजय वर्मा अपने भाई जगत वर्मा के साथ मिलकर शहीद भगत सिंह चौक पर न्यू वेयर वेल नाम से मशहूर शोरूम चलाते थे। शोरूम कर्मचारियों के अनुसार जैसे ही संजय वर्मा अपनी कार से शोरूम के बाहर पहुंचे तो पहले से इंतजार कर रहे हमलावरों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमलावरों ने करीब 1 दर्जन गोलियां चलाईं, जिससे संजय वर्मा का पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो गया। सूत्रों के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पर आरजू बिश्नोई नाम के अकाउंट से एक पोस्ट की, जिसमें लिखा था वह हमारे दुश्मनों का साथ देता था। घटना की सूचना मिलते ही अबोहर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस अवसर पर DSPD बलकार सिंह पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। उन्होंने कहा कि हमलावरों की तलाश जारी है। सो ये बड़ी मंदभागी घटना वा जिहड़ी ये वारदात हुई है और जिन्ना भी जलील इंसानां ने होया काम कीता, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ, CM ਸਾਹਿਬ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਿਜ਼ਮ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ
ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਰੈਂਸਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਰ ਇਹ ਸੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਆਰਜੂ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੇਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੀਲ ਦੈਮ ਆਊਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤੇ ਖੌਫਨਾਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਤੇ ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ, ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਦਹਾੜੇ ਆ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਵੀ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਸੰਜੇ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਤੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸਰੇਆਮ, ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ही दर्दनाक ਤੇ खौफनाक घटना वापरी है। जंडियाला गुरु पुलिस ने अलग अलग मामलों में नशा तस्करी, पैसे लेकर हमला करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO जंडियाला गुरु हरचंद सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम चलाई गई है। उसी के तहत DIG पंजाब और SSP अमृतसर देहात के दिशा निर्देशों पर DSP रविंदर सिंह की अगुवाई में जंडियाला गुरु में सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें 15 ग्राम हेरोइन और ड्रग मनी बरामद कर नशा तस्करों को काबू किया गया। तो वहीं गांव भंगवा के रहने वाले इन आरोपियों में से एक आरोपी, जिसने गत वर्ष मजीठा रोड पर स्थित हंगरी पॉइंट के मालिक पर तेजधार हथियारों से हमला किया था, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा नशे का सेवन करने वाले 4 लोगों को नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी भर्ती किया गया है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ DSP ਜੰਡਿਆਲਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਸੀ ਭੰਗਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੀਰੇਕੋਟ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲੂ ਵਾਸੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਵੀ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਜੀਠੇ ਵੀ
ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਹੰਗਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ 2 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 4 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ ਤੇ 9 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਤੇ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 7 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੰਨੀ ਸੂਜੀ ਵਾਸੀ ਭੰਗਵਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 4 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਟੋਰੀਅਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸੂਜੀ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਢ टुक दे लड़ाई झगड़े के पर्चे दर्ज है। जालंधर के कस्बा आदमपुर के पास एक घर पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने पेट्रोल बम फेंक दिया और घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये घटना आदमपुर के मोहल्ला गांधीनगर मोहल्ला की है। घटना में किसी व्यक्ति का कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के बाहरी और भीतरी हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। हमले के दौरान मुख्य गेट पर जलने के निशान और घर के अंदर कांच के टुकड़े बिखरे पाए गए। सीसीटीवी फुटेज की जांच के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और पेट्रोल से भरी बोतलें घर की ओर फेंककर फरार हो गए। थाना आदमपुर के SHO हरदेव प्रीत सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। आरोपियों की पहचान जल्द ही कर ली जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे अन्य CCTV कैमरों की मदद से हमलावरों की लोकेशन और पहचान करने में जुटी है। अमृतसर में दिन प्रतिदिन बढ़ रही ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए लोकसभा सदस्य गुरजीत सिंह औजला ने शहर के सभी रेलवे फाटकों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। इस मुहिम के तहत जितनी भी जगहों पर फाटक हैं उनकी जांच कर रहे हैं, ताकि वहां पर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाकर यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए सांसद औजला ने कहा कि इसका पूरा डाटा तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। निरीक्षण की शुरुआत जोड़ा फाटक से की गई है, जहां पर उन्होंने रेलवे अधिकारियों से मिलकर मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शहर के मुख्य फाटकों पर जाकर स्थिति को देखने की प्रक्रिया जारी की गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਫਾਟਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਈਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ S1 ਫਾਟਕ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲਪੁਰ ਕਲਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ 40 ਖੂਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਵਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਵ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੀਗੋ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਤਲੀਘਰ, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਛਿਆਟਾ, ਢਪਈ, ਚਬਾਰ ਰੋਡ, ਅਨਗੜ੍ਹ ਔਰ ਭਗਤਾਲਾ ਮੰਡੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਾਟਕ ਕੁਛ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ? ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਟਕ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਫਾਟਕ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਛਾਟ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ BSF ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਗਾਂਹ ਵਧਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ जगह नहीं छिड़ा के देंगे फिर उत्थे बनने औखे हो जाते हैं। जालंधर ग्रामीण के कस्बा शाहकोट एरिया में जालंधर देहात पुलिस की सोमवार सुबह दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ शाहकोट के कोटली गुजरा रेलवे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में हुई। मुठभेड़ उस समय हुई जब दोनों आरोपी रेलवे स्टेशन की और जाने वाली सड़क पर नशीले पदार्थों की सप्लाई कर रहे थे। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसएसपी हरविंदर सिंह विर्क ने कहा कि थाना शाहकोट की पुलिस को सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर दो संदिग्ध नशे की खेप देने आ रहे हैं, जिसके बाद शाहकोट क्षेत्र के डीएसपी ओंकार सिंह बराड़ को सूचित किया गया। जिसके बाद सुबह 6:15 बजे कोटली गुजरा के पास रेलवे अंडरब्रिज पर बाजवा कला साइड से आ रहे बाइक सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया, मगर आरोपियों ने पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी की जांघ में गोली लगी और दूसरे आरोपी की टांग में गोली लगी है। आरोपियों की पहचान नूर महल के रहने वाले अजय उर्फ बाजा और लोहिया खास के रहने वाले लखविंदर सिंह के रूप में हुई है। दोनों से नशीली गोलियां और 2.32 बोर के हथियार बरामद किए गए हैं, जिसके बाद घायलों को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों के खिलाफ फिरौती, हत्या की कोशिश सहित अन्य कई जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अमेरिका में बैठे गैंगस्टर जर्मनजीत सिंह और नवदीप सिंह के कहने पर आरोपी फिरौतियां मांगते थे। इन्हें लेकर भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਚੌਂਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਿੰਘ ਹੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਸ਼ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ SHO ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ASI ਬੂਟਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮਲਸੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4:45 ਵਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫੀਸਰਸ ਨੂੰ DSP ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ DSP ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। SP ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸਾਡੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ 5:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ 6:15 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟਲੀ ਗੁਜਰਾ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਜਵਾ ਕਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ SHO ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸਸਪੈਕਟ ਪਰਸਨ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰਫ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਖੰਨਾ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੂਰਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੰਦੋਲਾ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਤੋਂ 45 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਲੱਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 65 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਪਲੱਸ ਲਾਈਵ ਕਾਰਟੇਜ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ SPD ਸਾਡੇ ਸਰਜੀਤ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ DSP ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨੀਸ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਕੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨਜੀਤ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਘਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲੋਹੀਆਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਨੇ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ केस दर्ज है कि उन्होंने विच भी ये वांटेड है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। बादल फटने की घटनाओं ने बड़ी आबादी का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। तो वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर सवाल उठ रहे थे कि वो अब तक कहाँ हैं। अब कंगना सामने आई है और अपने संसदीय क्षेत्र मंडी पहुंची हैं। सोमवार को कंगना ने मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से बात की। कंगना सोमवार को मंडी के पंगलियूर गांव नाचन विधानसभा क्षेत्र पहुंची। ये वही गांव है जहां 29 जून को 9 लोग पानी में बह गए थे। कंगना रनौत ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अमरनाथ यात्रा 2025 के मद्देनजर पठानकोट शहर और पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वारों और अंतर्राज्यीय चौकियों पर भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है। विशेषकर बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए GRPF और RPF ने चेकिंग अभियान चलाया और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसी के अंतर्गत माधोपुर नाके पर अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और बाहरी राज्यों से आने जाने वाले वाहनों की गहनता से तलाशी ली गई। शहर में भी पुलिस पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उच्च अधिकारियों के सीधे निर्देश पर यह सुरक्षा घेरा स्थापित किया गया है। उनका उद्देश्य तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षित और भय मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना है। देखो ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੁਖਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਏਰੀਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ CAPF ਸੈਂਟਰਲ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰੀਗਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੂਰੇ
ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। अमृतसर में हो रही तेज बारिश ने शहरवासियों को जहां गर्मी से राहत दिलाई है, तो वहीं मौसम भी सुहावना हो गया है। मौसम विभाग की ओर से आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह हल्की और तेज बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया गया है, जिससे गर्मी कम होगी, तो वहीं खेतीबाड़ी के लिए भी ये बरसात लाभदायक सिद्ध होगी। वहीं इस बरसात के दौरान सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब से आई तस्वीरों ने भी हर किसी का मन मोह लिया। बारिश की बूंदों में भीगते हुए श्रद्धालु जब दरबार साहिब में नतमस्तक हुए, तो ये दृश्य उनके लिए आत्मिक शांति और सुकून देने वाला था। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी ये अलौकिक पल काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। माय नेम इज लवलीन कौर। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੰਡਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਹਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 10-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੁਮਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਗਰਮੀ, ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੰਡਾ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਏ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। जालंधर स्थित अपाहिज आश्रम में स्वर्गीय जसवीर कौर की पुण्य स्मृति में एक निःशुल्क बहुविशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन स्वर्गीय जसवीर कौर की बेटी अमेरिका निवासी ज्योति साहनी के सहयोग से किया गया। इस सेवा कार्य का संचालन लाला राम किशोर कपूर विकलांग सहायता ट्रस्ट द्वारा किया गया। शिविर में मरीजों को फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, नेत्र जांच, दंत चिकित्सा, ENT और मेमोग्राफी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की गई। ENT विभाग की जांच खोसला हॉस्पिटल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई, जबकि बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भूटानी और डॉक्टर पूजा कपूर ने भी सेवाएं प्रदान की। अपाहिज आश्रम के चेयरमैन तरसेम कपूर ने बताया कि शिविर में लगभग 600 मरीजों का चेकअप किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इसके साथ ही 50 मरीजों में मोतियाबिंद की पहचान की गई, जिनके निःशुल्क ऑपरेशन आगामी सप्ताह में किए जाएंगे, जिसमें लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा भी शामिल है। इस अवसर पर आए सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों और ट्रस्ट की टीम ने सेवा भाव से कार्य करते हुए शिविर को सफल बनाया, जिसकी स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव मान्नावाला का रहने वाला 16 वर्षीय बचेतर सिंह जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। गौरतलब रहे कि बचेतर सिंह की एक किडनी फेल हो चुकी है और अब उसका लगातार डायलिसिस हो रहा है। तो वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार बचेतर सिंह की बहन भी किडनी फेल होने के कारण और इलाज ना होने के कारण इस दुनिया से जा चुकी है। इस दौरान हमारी टीम से बातचीत करते हुए दुखी हृदय से बचेतर सिंह के पिता ने बताया कि उनकी आर्थिक हालत तंग होने के कारण वे अपनी बेटी को खो चुके हैं और आगे अपनी बेटी का इलाज करा पाने में असमर्थ हैं। उन्होंने दानी सज्जनों व समाज सेवी संस्थाओं से गुहार लगाई है कि उनकी मदद की जाए ताकि वे अपनी बेटी का इलाज करवा सकें। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਔਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਕੋ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਇਲਾਜ ਪੱਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੀ ਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਲਾ ਆਖੀ ਗਏ ਵੀ ਲਈ ਆਓ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈ ਬੇਲਾਜੋਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਮੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋ ਇਹੋ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਾਏ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੀਵਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ। ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ 600 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਦਾ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, 2023 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਤੇ 2025 ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਕਿਡਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਜੂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਗਾੜੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੰਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰਹੂਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਅਧੀਨ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਆ? ਆ ਲਿਆ ਜੀ ਸਕੂਲੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਇਹ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ गई फिर इन्होंने ढा लिया जी। जालंधर के गुलाबदेवी रोड स्थित भगवती मंदिर अमरनगर में गुरु परिवार के सहयोग से जगोता फैमिली द्वारा गुरुजी निर्मल सिंह महाराज जी का पावन जन्म दिवस श्रद्धा, आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया गया। साथ ही 3 नन्ही बच्चियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भक्तिभाव से भरपूर डांस ने सभी का मन मोह लिया। गुरु जी का जन्म संगरूर जिला के मलेरकोटला के दुगरी गांव में हुआ था। उस दिन की सुबह का नज़ारा उनके भक्तों के अनुसार किसी स्वर्गिक दृश्य से कम नहीं था। उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन जीवन की साधना और सेवा भाव ने उन्हें महान बना दिया। तो वहीं श्रद्धालु उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं। गुरु जी को छतरपुर वाले गुरु जी और शुक्राना गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके भक्तों ने उनकी समाधि मंदिर के गर्भगृह में बनाई, जिसे आज बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस भक्ति भाव से परिपूर्ण आयोजन में संजीव जगोता, सारिका जगोता, प्रिंस शर्मा, करण शर्मा, विकास कंबोज और जयरथ अंकल सहित अन्य भक्त भी शामिल हुए। सभी ने गुरु जी के जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया और उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक रमेश जलंधरी एंड पार्टी जालंधर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद शिव सहगल, अवतार सिंह ने गायक रमेश जलंधरी एंड पार्टी जालंधर वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर देवेंद्र अरोड़ा, राकेश कुमार, पंडित रवि, जंग बहादुर, परमजीत ढिल्ला, दीपक ढींगरा, वरिंदर शांत, नीटू, सुदेश सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
दरबार के भी आते हैं और मन के यही सोचते हैं जो उनकी होर संभाली है भगवती मां तेरे लड़ लगे हैं देवी तला मंदिर के लड़ लगे हैं क्या कहते होर संभाली जाती हो समाधि तेरा ही द्वारा कुछ भी पता सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक प्रभाकर बंधु ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, राजकुमार सहगल ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर चंद्रमोहन ढींगरा, अशोक शीतल, संजीव साहनी, किरण कुमार, गोवर्धन गोंदी, दिनेश सागर, राजेंद्र कपूर, अशोक सितारा, सोहन लाल साथी सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट।
सच्ची से बरसाए प्रीत सच्ची से बरसाए तो सच्ची से बरसाए दिल मांगे ही हर सुख पाए दिल मांगे ही हर सुख पाए प्रीत सच्ची से बरसाए दिल मांगे ही हर सुख पाए दिल की खुशियाँ कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं किसी रहमतों के भरे हैं कोई कमी नहीं कोई कमी नहीं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है, इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की कि हम हर संडे को यहाँ प्रदर्शनी लगाते हैं देवी तालाब मंदिर के सहयोग से। हम शीतलविद जी के बहुत अति धन्यवादी हैं और ये हमारे प्रदर्शनी लगाने का कारण ये है कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति टेंशन और डिप्रेशन में है। टेंशन और डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है, चाहे कोई दवाइयाँ ले लो, इसका इलाज है मेडिटेशन। तो जो हमारे द्वारा मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखलाया जाता है। हमारे 150 देशों में 12,000 सेंटर हैं जहाँ सभी तरफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन करवाई जाती है। आप भी आएँ, लाभ लें। 407 आदर्श नगर, जलंधर सिटी। बाकी आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, किसी भी शहर में हो तो आपको एड्रेस निकल आएगा। ओम शांति। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। होशियारपुर के अधीन आते दसूहा में ओवरलोड तेज रफ्तार बस पलटी, 8 यात्रियों की मौत, 33 घायल। पंजाब सरकार की शहरी अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि। मुख्यमंत्री पंजाब और आप संयोजक ने मोहाली के सेक्टर 83 में अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। अबोहर में कपड़ा व्यापारी संजय वर्मा की मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने गोलियां मारकर की हत्या, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।